Yes, sir. Okay, so only one topic we have in sexual reproduction flowering plants, and the முடிச்சிட்டு நம்ம we are moving into the next unit, genetics. Okay, and when we just we complete the first, we will complete the genetics and we will ஒரு நிமிஷம் just class start ஆயிடுச்சு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி. Sorry. Okay, sorry. Okay, so genetics முடிச்சிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் come back first lesson. Okay, so first unit, sorry. Okay, so just a minute. இப்போ மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாருக்கும் தெரியுதா? Yes, sir. Okay, right. So now we are going to discuss about தெரியலையா? It is, I think, sharing to everyone. Okay. எல்லாருக்கும் தெரியுது இல்லைங்களா? Yes, sir. தெரியுது sir. Okay, right. Okay. So we will continue. So the topic is post fertilization structures and events. Sir, reshare பண்ணுங்க sir. Now? Okay, sir. Okay, right. See, the first structure is endosperm. So we already discussed when the fertilization occurs, the endosperm's development is takes place. Okay, so primarily it is developed into PEN, primary endosperm nucleus. So after fertilization, so the embryo developing at the simultaneously endosperm also get developed. So அதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். So endosperm development precedes embryo development. Why? Because the nourishment is given by endosperm to embryo. So embryo development நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா endospermமும் இதோட கூட parallel development வந்துட்டு இருக்கணும், because endosperm consists huge amount of nutrients. Okay, right. So the primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. So we already discussed this thing. Okay, so when the gamete is going to fused with egg, it becomes zygote. Then நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம், another gamete is going to fused with central nuclei or central cell அப்படின்னு சொல்லுவோம், that is polar nuclei அப்படின்னு சொல்லுவோம். So when it is fused with the polar nuclei, it becomes triploid, because polar nuclei already consists 2 nucleus. So another addition of another one, it becomes triploid. So now the triploid endosperm. So in well developed endosperm is triploid. Don't forget, it is very important point. Right, next one. The cells of this tissue are filled with reserve food material. நான் already சொன்ன மாதிரி, that's why it is very important. Okay, are used for the nutrition of the developing embryo. So develop ஆகக்கூடிய எம்பிரியோக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இந்த எண்டோஸ்பெர்ம்ல இருந்தா கிடைச்சிட்டு இருக்கும். Okay, right. The most common type of endosperm development, the PEN, undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. See, the free nuclei, it's very important. The term is very important for understanding how exactly the endosperm development takes place. In the process உங்களுக்கு புரியணும்னா, the free nuclei அப்படின்னா என்ன? What is mean by free nuclei? Free nuclei. Okay, anyone from you? Okay, just answer. Free nuclei. Yes, without cell wall. cell wall Very good. formation. Yes, without cell wall formation, right? It continuously divides, but there is no cell wall formation.
So this stages of endosperm development is called free nuclear endosperm. So அது வந்து செல் வால் ஃபார்ம் ஆகல பட் கண்டினியூஸா டிவைட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது we have to call it is free nuclear endosperm. பட் அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா subsequently cell wall formation occurs and the endosperm become cellular. So the development of endosperm which consists two stages. One is free nuclear form, another one is cellular form. Okay, so இதுக்கான examples நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். The number of free nuclear formed before cellularization varies greatly. See, the best example is coconut. So tender coconut நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருப்போம், அதாவது இளநீர் இல்லையா. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா which is free nuclear one. Okay, so it is nothing but free nuclear endosperm. Okay, so நம்ம குடிக்கக்கூடிய அந்த இளநீர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, the tender coconut is free nuclear endosperm. Okay, so which consists 1000 of nucleus and when it is surrounded white kernel is cellular endosperm. So நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம், அதுல அந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கக்கூடியது நம்ம அந்த கர்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஒயிட் கர்னல்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் செல்லுலார் எண்டோஸ்பம். ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். விச் ஒன் இஸ் ஃப்ரீ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் அண்ட் விச் ஒன் இஸ் செல்லுலார் எண்டோஸ்பம். யூ ஹாவ் டு டிஸ்டிங்விஷ் these two. ஓகே, ரைட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த செல் ஆட்டோமேட்டிக். இப்போ நீங்க பாருங்க, அந்த எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கும்போது எண்டோஸ்பம் ஆல்சோ கன்சியூம் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. அந்த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ அந்த எண்டோஸ்பமை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். So when the complete development, இப்போ embryo complete develop ஆனதுக்கு அப்புறம் seed develop ஆயிடும். இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். இப்போ seed develop ஆனதுக்கு அப்புறம், so when you look as matured seed, there are two type of seeds. Here the classification of seeds is based on the presence or absence of endosperm. இதை நீங்க மறக்க கூடாது, it is very important. So நீங்க ஒரு சீட்ல எண்டோஸ்பம் இருக்கா இல்லையான்றதை பொறுத்து நம்ம we can classify them into two. Okay, that is endosperm and non-endosperm seeds. Okay, ரெண்டு விதம் தான் பிரிக்க முடியும். So endospermic seeds அப்படின்னா the developing embryo, it doesn't consume endosperm completely. அதாவது கொஞ்சம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். Okay, so the endosperm persist in that matured seed. So those kind of seeds are called endospermic seeds. But some seeds, the embryo completely consume the endosperm. They are non-endospermic seeds. That's it. So inga seeds நம்ம ரெண்டு விதமா categorize பண்றோம் based on the presence or absence of endosperm. Okay, right. So இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? If you have any doubt, sir again சொல்றேன். see, இப்போ seed வந்து டெவலப் ஆயிட்டு இருக்குங்க. When the seed mature, okay, சீட் மெச்சூர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல ஸ்டில் அது மெச்சூர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல எண்டோஸ்பம் இன்னும் அப்படியே இருந்தா, பர்சிஸ்ட்னா அத மீனிங் தொடர்ந்து இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம், இருந்தா அது எண்டோஸ்போமிக் சீட்ஸ். சப்போஸ் சில சீட்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா the developing embryo completely consume the endosperm. So there is no residual endosperm. அங்க எண்டோஸ்போமே இருக்காது, கம்ப்ளீட்டா கன்சியூம் ஆயிருக்கும். அந்த சீட்ஸ் நம்ம நான் எண்டோஸ்போமிக், சிம்பிள். ஓகே, அல்புமினஸ் நான் அல்புமினஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம அடுத்த பார்ட்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, த எண்டோஸ்போம் மே எய்தர் பை கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்ட் பை தி டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் pea plants and groundnut and beans. So see, these three seeds, okay, they are called endospermic seeds னு சொல்லுவோம், இல்ல நான் endospermic னு சொல்லுவோமா? These are non-endospermic. ஏன்னா இங்க இந்த சீட்ஸ்ல எண்டோஸ்பமே இருக்காது. See, இந்த சீட்ஸை கொஞ்சம் பாருங்களேன். நீங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் கிரவுண்ட் இருந்தாலும் சரி, பீன்ஸா இருந்தாலும் சரி, பீஸா இருந்தாலும் சரி. ஸோ அது பாக்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் பல்கியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க, கம்பேரிட்டிவ்லி காஸ்டர் அண்ட் மற்ற சீட்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா, ஹியர் த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்ட் த எண்டோஸ்பம். ஓகே, ஸோ இங்க நான் எண்டோஸ்போமிக் சீட்ஸ்க்கு எது எக்ஸாம்பிள்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இல்ல விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ எண்டோஸ்போமிக் சீட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த நேரத்துல we have to know these three seeds names. ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல தனியா அந்த த்ரீ சீட்ஸ்னுடைய நேம்ஸ் எழுதிட்டு they are endospermic அப்படின்னு எழுதுறீங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இங்க பாருங்க, seed maturation or it may be persist in the mature seeds. So இப்போ சில நேரங்கள்ல when the seeds matured, even it consists endosperm, they are called endosperm. நான் endospermic அப்படின்னு சொல்லுவோமா, endospermic சொல்லுவோமா? இந்த இடத்துல கேஸ்டரையும் கோகோனட்டையும் Endospermic. endospermic. நான் endospermic எக்ஸாம்பிள் வந்து
peas, groundnut and beans. Okay, புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? ஓகே, இங்க வந்து castor and coconut அப்படின்றது endosperm because அதுல நீங்க இன்னும் endosperm இருக்கும் அப்படின்னு and used up during seed germination. ஓகே, நீங்க எல்லாம் கேட்கலாம் சார் ஏன் இன்னும் அந்த இடத்துல அந்த embryo அந்த endosperm still is persist அப்படின்னு கேட்கலாம். See, these seeds when they are germinating they require energy, so the time they will consume the remaining endosperm. Okay, so here this is the point, this is a very important point actually. Okay, endosperm இருக்கு அப்படின்னா ஏன் அது எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா during germination of seed it required energy, so the energy is consumed from this endosperm. Okay, I hope it will easy to understand, right? I think. Okay, இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம் endosperm theory. Okay. ஹலோ, யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. No, sir. Clear. So அப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம என்னென்ன क्वेश्चंस எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, what is a free nuclear endosperm, what is cellular endosperm, what is the examples, and what are all the seeds are called endospermic and what are all not endospermic. That's it. So these are all the important points we have to note down here, so we can expect question from this content only. Okay, then next one is embryo. Okay, so what is embryo? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் how embryo developed இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Now how it is developed அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ஜைகோட் டெவலப் ஆனோடனே ஜைகோட் கன்ஜுகேட்டிவா என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா டிவைட் ஆகும். ஸோ அது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும். பிளான்ஸ்ல முடியுதுன்னு சொல்லும் போது they are diploid. ஸோ இங்க வந்து when zygote is diploid and it has to be divided mitotically. ஸோ ஒவ்வொரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும் போதும் it will give rise to new structures, new forms. Okay, ஸோ அதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா, how the development takes place, what are all the different stages and their shapes, that is very important. Okay, let me discuss one by one. So embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. The most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed, because எடுத்தோடனே டிவைட் ஆகாது, because it required energy. ஸோ அதனால endosperm கம்ப்ளீட்டா ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த zygote வந்து டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும். This is an adaptation to provide assured nutrition. நான் சொன்னல அந்த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடைக்கணும், அதனால ஜைகோட் வந்து உடனே டிவைட் ஆகாது. So when endosperm completely formed, then the zygote start divide. Okay, right, next பாருங்க. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocotyledon and dicotyledon. See, this is the statement. Okay, this is the sentence. We can expect a statement based question. Okay, என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இயர்லியர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆர் சிமிலர் இன் போத் மோனோகாட்லிடன் டைகாட்லிடன். அப்போ டைகாட்லிடன் மோனோகாட்லிடன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜைகோட் அப்படின்றது ஒரே மாதிரி இருக்காது ஆக்சுவலி. ஆனா இயர்லியரா பார்க்கும்போது அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் இயர்லியரா பார்க்கும்போது இட் வில் சிமிலர், பட் வென் இட் கெட் மெச்சூர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெச்சூர்ட் ஆகும்போது இட் வில் டிஃபர். ஓகே, அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So அதனால you have to note down the sentence. Okay, right, next பாருங்க. The zygote gives rise to proembryo. This is the first stage, and subsequently to the it is developed into globular shape and heart shape, and finally it will reach embryo, matured embryo. Okay, so there are some examples. Okay, wait a minute. So these are all the structures are depicted here. See, so this is the zygote. Okay, so when the zygote start dividing, it will reach globular embryo, then it will converted into heart shaped embryo, and finally it will get this structure. This is matured embryo. Okay, so we can expect a question based on the sequential order. Okay, எப்படி கேட்கலாம், embryonic development அதனுடைய ஷேப்பை பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் என்ன இந்த இடத்துல ப்ரோ எம்ப்ரியோக்கு அப்புறம் இட் வில் ரீச் குளோபுலார் எம்ப்ரியோ, குளோபுலார் எம்ப்ரியோக்கு அப்புறம் தான் ஹார்ட் ஷேப்க்கு ரீச் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் தான் மெச்சூர்ட் ஆகுது. ஆனா சம்டைம்ஸ் அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஹார்ட் ஷேப் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு குளோபுலார் அடுத்து கொடுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் மெச்சூர் ஸ்டேஜ் கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால யூ ஹாவ் டு நோ தீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ் த கன்வர்ஷன். ஓகே, ஸோ எதுக்கப்புறம் எது வரும் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு தெரியணுங்க. ஓகே, ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, ரைட், நெக்ஸ்ட்.
ஓகே. இப்ப நீங்க அந்த ஒரு டெவலப்மென்ட் பார்க்கும்போது, அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீங்க எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம். இப்ப நம்ம போத் டைகாட்டிலிடன், மோனோகாட்டிலிடன்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். So first we start with the dicotyledon embryo, which consists an embryonal axis. So I hope நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, 2 cotyledons அப்படின்றது இப்படி இருக்கும். ஓகே, there are 2 cotyledons. So this is plumule. இது வந்து plumule அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this is a radical அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so embryonal axis இது embryonal axis and 2 cotyledons. So these are all the 2 cotyledons. Okay, and the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle. See, இந்த regionல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் epicotyle அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so அதே மாதிரி which terminates with the plumule or இதுக்கப்புறம் டெவலப் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் தான் plumule. And at the same time, the cylindrical portion, note down the structure, the terms which is used to describe the shape of the cotyledon is very important. See the cylindrical portion, okay, எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, which lies below the cotyledon. Okay வா, இந்த region சொல்றாங்க below the embryonic axis, that is hypocotyle. Okay, hypocotyle. See, இந்த ரீஜன்ல இருக்கிறதுக்கு பேரு, கீழே இருந்தா அதுக்கு பேரு ஹிப்போகோடைல், மேல இருக்கிறதுக்கு பேரு எபிகோடைல். ஓகே, சோ அப்போ உங்களுக்கு क्वेश्चंस எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எபிகோடைல் which gives rise to plumule and hypocotyl gives rise to radical. So that terminates and it tips lower end to radical or root tip. அப்போ இது வந்து I hope இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரீஜன்ல radical இருக்கும், அதுக்கப்புறம் root tip வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, and ஃபைனலா இங்க வந்து root cap வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So root cap for protection. Okay, so these are all the embryonic development of dicotyledon embryo. Okay, I hope இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Embryonal axis and 2 cotyledons. Okay, so embryonal axis க்கு just above level இருக்கக்கூடிய structures க்கு epicotyle, இதுல இருந்து plumule ஃபார்ம் ஆகும், கீழ இருக்கிறதுக்கு பேரு hypocotyle, இதுல இருந்து radical or root tip வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Okay, now what we will discuss about monocotyledon. See, monocotyledon possesses only one cotyledon. In the grass family, the cotyledon is called scutellum. Note down, the scutellum அப்படின்றது வந்து இங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எந்த ஃபேமிலியில மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Grass family. Okay, that's situated towards the one side of the embryonal axis. See, இங்க ஏன் இந்த one side அப்படின்றது தான் இங்க key term. Okay, because it is a monocotyledon. Okay, at the lower side, the embryonal axis as the radical and root cap enclosed in the undifferentiated sheet called coleorhiza. See, இதெல்லாமே வந்து நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ்ல பார்ப்போம். ஸோ இங்க கோலியோரைசா அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. ஓகே, the portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is called epicotyle. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த டைகாட்டிலிடன்ல பார்த்த அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான், பட் நம்ம அங்க plumule radical பார்ப்போம். பட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லணும்னா கோலியோரைசா அண்ட் கோலியோடைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். திஸ் இஸ் தி டிபிக்கல் embryo sac. Okay, sorry, embryo of grasses, which means monocotyledon seed இது. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா this is the scutellum. Okay, so this is the scutellum and this is coleoptile. Okay, shoot இது, இதுல இருந்து shoot effect சொல்றது. So and epiblast, this is epiblast, and this region radical, and it is covered with coleorhiza. See, coleorhiza and coleoptile both are protective layers. Okay, shoot affects protect பண்றது coleoptile. அதே மாதிரி ரேடிக்கல் ரீஜனை கவர் பண்ணக்கூடிய ரீஜனுக்கு பேரு கோலியோரைசா. ரைசா ரூட்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ திங்க். ஓகே, ஸ்கூட்டலம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஷீல்டு ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்லிடன். அது வந்து நம்ம மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ்ல கிளியரா பார்த்துருக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் மறுபடியும் நான் நடத்தும் போது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, ரைட். ஸோ ஹியர் வி கன்க்ளூடட் தட் embryo and endosperm. Now I am going to just a minute. Thank you. Just a minute, one நிமிஷம்.
Okay, right. So now we are going to discuss about seed. Okay. Right. Seedல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி காட்லிடன், எம்பிரியோனல் ஆக்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். சீட் கோட்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம படிச்சதுதான். பட் இங்க டைப்ஸ் அகைன் இங்க வந்து 2 டைப் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் அல்புமினஸ் ஆர் எக்ஸ் அல்புமினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. விச் மீன்ஸ் அதேதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அதே கண்டென்ட் தான் நம்ம இங்க திரும்ப பார்க்க போறோம். ஸோ அங்க வந்து எண்டோஸ்போமிக், நான் எண்டோஸ்போமிக்ஸ்னு சொல்லியிருப்போம். பட் இங்க அடிஷ்னலா நம்ம வந்து அல்புமினஸ் அப்படின்ற டேர்ம் யூஸ் பண்றோம். அவ்வளவுதான். Okay, the embryo are simple structures generally thick and swollen due to storage of food reserves. Mature seeds may be non-albuminous or ex-albuminous. Non-albuminous seeds have no residual endosperm. So it is completely consumed during embryo development. So இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். Peas, groundnut இதெல்லாமே வந்து albuminous. Okay, and ex-albuminous. இங்க albuminous seeds அப்படின்னு சொல்றது retain a part of endosperm as it not completely used by during embryo development. இதுக்கு வந்து நம்ம endosperm seeds வந்து wheat, maize, barley and castor அப்படின்னு சொல்லுவோம். And non endosperm அப்படின்னு சொல்லும்போது non albuminous, ex albuminous அப்படின்றது that is no endosperm. Okay, so இங்க வந்து endosperm seeds வந்து டெவலப் ஒரு 4 examples கொடுத்திருப்பாங்க. wheat, maize, barley and castor. So இது வந்து கொஸ்டினை கேட்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா which of the following seeds are endospermic and non endospermic ன்னு கேட்கலாம். இல்ல albuminous, non albuminous அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். So அதனால you have to note down these 4 seeds names. Okay, right. So இன்னொரு முக்கியமான ஒரு term perisperm. So இந்த term வந்து 2019 நினைக்கிறேன் கொஸ்டினை கேட்டாங்க. So but still we can expect a question. So வேற ஒரு கொஸ்டினா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ டைரக்டா இந்த கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் பெரிஸ்பர்ம் அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க. பட் இந்த வருஷம் நம்ம வந்து அடுத்த வருஷம் வந்து கேள்வி வந்து எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா கேட்கலாம். அப்படி என்ன கேட்கலாம், வாட் இஸ் பெரிஸ்பர்ம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். லிசன். In some seeds such as black pepper and beet, note down the name of the seeds. Okay, black pepper and beet. These 2 seeds, the remnants of nucellus are also persistent. See, நம்ம albuminous அப்படின்னு சொல்லும்போது endosperm is there, but in addition to that, some seeds like black pepper and beet, they also has nucellus. I hope you people are aware about what is nucellus. நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம எம்பிரியோ சாக்ல இருக்கக்கூடிய இன்டுகுமெண்ட் ஸ்கேல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூக்கு பேரு நியூசெல்லஸ். இந்த நியூசெல்லஸ் செல்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல் டெவலப் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா டெவலப் ஆகி மெகாஸ்போர்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கும்னு படிச்சிருப்போம். ஸோ நியூசெல்லஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செல்ஸ் வந்து ஈவன் செல்ஸ் அந்த சீட்ஸ் டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல பர்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா தொடர்ந்து அப்படியே நிலைச்சு இருக்கிறதுன்னு பேர் அதுல மீனிங். ஓகே, ஸோ பர்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா இன்னும் அங்க இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ திஸ் ரெசிடுவல் பர்சிஸ்டன்ட் நியூசெல்லஸ் தட் இஸ் கால்ட் பெரிஸ்பர்ம். அப்போ உங்களுக்கு வந்து வாட் இஸ் பெரிஸ்பர்ம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இல்ல ஒரு மேட்ச் டைப்ல பெரிஸ்பர்முக்கு ஆப்போசிட்ல என்னன்னு கொடுத்து கேட்கலாம், காலம்ல கொடுத்து கேட்கலாம். ஸோ இல்லைன்னா வந்து பர்சிஸ்டன்ட் நியூசெல்லஸ் தான் வந்து பெரிஸ்பர்ம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினும் கேட்கலாம். ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரைட். இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு சீடு ஜெர்மினேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கண்டிப்பா அதனுடைய மைக்ரோபைல் ரீஜியன்ல இருந்து தான் அந்த சீட் வந்து டெவலப் ஆகி வெளியே வரணும். அதாவது சீட் ஜெர்மினேட் ஆகும்போது மைக்ரோபைல் எண்ட் வழியா வெளியே வரணும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோபைல் it makes the way, சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஃபார் என்ட்ரி ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர். ஸோ நான் இயர்லியராகவே சொல்லியிருந்தேன் மைக்ரோபைலினுடைய ரோல் வந்து 2 இடத்துல ஆகும். டூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் இட் பேவ் தி வே தி என்ட்ரி ஆஃப் போலன் டியூப். அதே மாதிரி இப்போ நீங்க பாக்குறது மெச்சூர்டான சீட்ஸ்ல இந்த மைக்ரோபைலர் ரீஜன் வந்து which facilitate the entry of oxygen and water. Okay va, so the oxygen and water is very important for seed germination. Okay, right. இப்போ இந்த சீட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகுறது அப்படின்றது எல்லா சீட்ஸ்லயும் ஒரே டைமிங் இருக்காது. அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்பிரியோ வந்து சில நேரங்கள்ல இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். அதாவது டெவலப் ஆகாம அப்படியே இருக்கும். ஸோ நம்ம அது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டார்மன்சி அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கு பேரு டார்மன்சி. ஸோ அந்த டைம் கேப் இருக்குல்ல, ஒரு சீடு வந்து டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம்
அது வந்து மெச்சூர்டா அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல இருந்து சீட்லிங் வர்றதுக்கு அந்த சீட் ஜெர்மினேட் ஆகிறதுக்கான டைம் பீரியட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் டார்மன்சி. ஓகே, ஸோ அந்த டார்மன்சி வந்து இட்ஸ் ரிக்வயர்ட் சம் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அந்த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சீட்ஸ் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகி வெளியே வரும். இல்லை அப்படின்னா இட் வில் ரிமைன் தேர், அப்படிதான் இருக்கும். அந்த ஒரு டைம் பீரியட் தான் நம்ம டார்மன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஃபேவரபிள் ஃபார் திஸ் அப்படின்றத பாருங்க. ஸோ அடிக்குவேட் மாய்ஸ்சர் இருக்கணும், ஆக்சிஜன் இருக்கணும், அண்ட் சூட்டபிள் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். இதெல்லாம் கிடைக்கும் போது தான் அந்த சீடு வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் வந்து சீட் ஜெர்மினேஷன் அப்படின்றது நடக்கும். ஓகே ரைட். அப்போ இந்த ரீஜன்ல இந்த பேராகிராஃப்ல சீட் அப்படின்ற டாபிக்ல நீங்க என்னென்ன கண்டென்ட் இதுவரை நம்ம பார்த்துருக்கோம், அது எப்படி கொஸ்டினா கேட்கலாம் அப்படின்னா, வாட் ஆர் ஆல் தி நான் அல்புமினஸ் ஆர் எக்ஸ் அல்புமினஸ் சீட்ஸ், வாட் ஆர் ஆல் தி அல்புமினஸ் சீட்ஸ், and what is perisperm, and what is the meaning of dormancy. நீங்க dormancy னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். and what are all the conditions, favorable conditions for seed germination அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே ரைட். இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ வந்து மெச்சூர்ட் சீட் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும்போது, ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃப்ரூட்ஸ்குள்ள தான் சீட்ஸ் இருக்கு. அப்போ அந்த சீட்ஸ் சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த வால் வந்து நம்ம ஓவரியன் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதர்வைஸ் நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பெரிகார்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The wall of ovary develops into wall of fruit called pericarp. So இந்த டேர்ம் தாங்க ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ். பெரிகார்ப் அப்படின்னா என்ன, டார்மென்சின்னா என்ன, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே ரைட். ஸோ இங்க பாருங்க, the fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, or may be dry as in groundnut and mustard. So we know, ஸோ இதெல்லாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இது ஈஸியாக நமக்கு தெரியும். ஓகே ரைட். பட் நமக்கு இதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, few species such as ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க சார். முன்னாடி. ஓகே ஓகே சார். okay listen. In most plants, by time the fruit develops from the ovary, other floral part degenerates and fall off. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அந்த எம்ப்ரியோ அந்த ரீஜன் மட்டும் தான் இருக்கும், மற்றபடி மற்ற அப்பெண்டேஜஸ் எல்லாமே வந்து கீழே விழுந்துடும். ஆனா however in few species, okay நோட் பண்ணிக்கிங்க, this is very very important. நான் வந்து பர்சனலா லாஸ்ட் இயரே இது கொஸ்டினா வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினேன், ஆனா வரல. மேபி நெக்ஸ்ட் இயர்ல இது வரலாம். ஸோ அதனால வந்து இது ரொம்ப முக்கியம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. In few species such as apple, strawberry and cashew. Note down these three names. Okay, apple, strawberry and cashew. Okay, etc. The thalamus also contribute to fruit formation. See, the thalamus, it includes petals, sepals, everything. So all concludes. Okay, எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம இந்த இடத்துல thalamusன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஆப்பிள், ஸ்ட்ராபெரி, கேஷ்யூல அந்த தலாமஸ், என்டையர் தலாமஸே வந்து ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும். ஆனா நார்மலா நம்ம பார்க்கக்கூடிய மற்ற ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து இந்த ஃப்ளோரல் அப்பெண்டேஜஸ் எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும். ஒன்லி அந்த பார்ட் மட்டும் தான் வந்து ஃப்ரூட் ஆகும். ஓகே, சச் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் கால்ட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு இங்க வாட் ஆர் ஆல் தி ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கான மீனிங் தெரியணும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எதெல்லாம் இங்க ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்? ஆப்பிள், ஸ்ட்ராபெரி and cashew. Okay, so நீங்க என்ன பண்ணணும், இப்போ இந்த இடத்துல நோட்ஸ் எழுதுறவங்க ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த இடத்துல அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்பிள், ஸ்ட்ராபெரி, கேஷ்யூ. ஸோ இது மட்டும் இந்த இடத்துல எழுதிக்கிங்க, வேற எதுவும் தேவையில்லை. அடுத்து வந்து நம்ம ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்றது மற்றது எல்லாமே. ஸோ அதாவது என்னன்னா ஒன்லி ஃப்ரம் தி ஓவரி. ஸோ ஓவரி மட்டும், அது மட்டும் ஃப்ரூட்டா ஃபார்ம் ஆகுது, நம்ம ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டயக்ராம் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது டயக்ராமேட்டிக் क्वेश्चंस. ஓகே பேஜ் காமிக்க முடியுமா? ஓகே ஓகே லிசன் பாருங்க, நோட் பண்ணிக்கங்க. Thank you sir, thank you sir. Right. So here we saw example. All the fruits, okay, except these three அப்படின்னு இல்ல, நிறைய சாரி ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு. நார்மலா நம்ம கன்சியூம் பண்றது எல்லாமே வந்து ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் தான். ஐ மீன் தலாமஸ் வந்து ஃப்ரூட்டா ஃபார்ம் ஆகாதது எல்லாமே நம்ம ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்ட்ராபெரி. ஸோ இங்க பாருங்க, தீஸ் ஆர் ஆல் தி தலாமஸ். ஓகே, இங்க வந்து இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி, அப்புறம் வந்து
ஆப்பிள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி மோனோகாட்டிலேடன் சீட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்கூட்டலம், ஸோ இதுதான் காட்டிலேடன் ஆஃப் மோனோகாட்டிலேடன். இட்ஸ் லுக் லைக் ஷீல்ட். ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பார்த்தினோகார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ். சி பார்த்தினோகார்பிக் அப்படின்ற ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா வித்தவுட் அ ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ், அது இல்லாமல் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம பார்த்தினோகார்பிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐ மீன் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, in which fruit develop without fertilization. Okay, such fruits are called parthenocarpic fruits. Example on the best example நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா banana. Okay, is one such example. So parthenocarpy can be induced through application of growth hormones. So there are certain growth hormones, auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene. So these are all the some plant growth hormones. They are also used to induce parthenocarpy. Okay, so parthenocarpy inducing process is very important for plant propagation. Okay va, so சில நேரங்கள்ல the plant doesn't get proper reproduction. So அப்ப அந்த நேரத்துல அது வந்து கன்சியூம் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேபிள் க்ராப்பா இருக்கலாம். ஸோ அந்த நேரத்துல we can induce parthenocarpy, okay, by using these hormones. Right, next பாருங்க, seeds offer several advantages to angiosperms. Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water. So இந்த இடத்துல இங்க வந்து வாட்டர் பொதுவாக தேவையில்லை ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ்ல, பட் லோயர் பிளான்ட்ஸ்ல இது தேவைன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ரைட். ஸோ இதுல வேற என்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சில பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே ஓகே, இங்க பாருங்க, அதாவது இந்த டார்மென்சி அப்படின்றத நம்ம பேசணும் இல்லையா. அந்த டார்மென்சி அப்படின்றது சில சீட்ஸ்ல வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் 1000 இயர்ஸ் கூட இருக்கலாம். அதாவது ஒரு சீட் இப்போ டெவலப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2020 சம் சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 10,000 இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்க பார்த்தாலும் அதனுடைய டார்மென்சி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான சீட்ஸ் தான் இருக்கு. நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். இதுவும் நான் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், கடந்த 2 வருஷத்துல நான் இது கொஸ்டினா கேட்பாங்களான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், பட் கேட்கல. ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் இயர்ல இது கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல. ஸோ நல்லா கவனிங்க. தெர் ஆர் செவரல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் வெரி ஓல்ட் அண்ட் yet viable seeds. Okay, viable seeds means they can germinate. அதான் இந்த இடத்துல viable சொல்றோம். So the oldest is that lupin. Note down the name of the plant, lupin. Okay, the entire name is Lupinus arcticus. Note down the name, it's very important. Okay, Lupinus arcticus. Okay, very important. Lupinus arcticus. It's excavated from Arctic tundra. So Arctic region la irundhe edutha ஒரு seed இது. So the seed germinates and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. So இந்த seeds வந்து 10,000 years கழிச்சும் இதுல இருந்து seeds வந்து develop ஆகலாம், seed germinate ஆகும். Okay, this is the one example. Okay, so it is very important, you should note down. And the second example, okay, which is mentioned here, that is Phoenix dactylifera. Okay, Phoenix dactylifera, which is discovered during the archaeological excavation at King Herald Palace near the Dead Sea. Okay, so Jordan, Israel and the region கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. That is there, exactly the Dead Sea is there. So அங்க கிங் ஹெரால்டுனுடைய பேலஸ் வந்து எக்ஸவேகேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்க, they discovered the plant Phoenix dactyliferous seed. Okay, so it is a date palm, actually it is a date palm. So இந்த seed வந்து அந்த இடத்துல எடுத்திருக்காங்க, which has 2000 years old viable seed. Okay, so there are 2 names, it's very important. The one is Lupinus arcticus, which has 10,000 years of dormancy, and Phoenix dactylifera, which has almost 2000 years old. Okay, right. So these are all the very important points and examples. So இந்த பேராகிராஃப்ல கொஸ்டின் கேட்கணும்னா இதுல இருந்து கேட்கலாங்க. அதனால அந்த 2 பிளான்ட்னுடைய நேமும் அதனுடைய ரீஜன், டிஸ்கவர்ட் ரீஜன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரைட். So let me discuss about apomixis and polyembryony. So these are all the methods, okay, widely used to produce new plants. Okay, so சில நேரங்கள்ல we cannot relay the plants for ஏதோ ஒரு சவுண்ட் வருதுங்க, மியூட் பண்ணிடுறீங்களா ப்ளீஸ்? Thank you. Okay, listen. Apomixis and polyembryony, these are all the techniques.
so which is used to produce new plants without fertilization. So அதுல என்னென்ன plants எந்தெந்த இடத்துல நடக்குது இது அப்படின்றது கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஸோ நல்லா கவனிங்க. although seeds in general are the products of fertilization, okay, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் fertilization நடந்தா seeds form ஆகும். in few flowering plants such as some species of Asteraceae. So Asteraceae is the family of sunflower. Okay, so sunflower வந்து Asteraceae ன்னு சொல்லுவோம். So அதே மாதிரி and grasses. Okay, so these are all the two examples we have here. Asteraceae and the grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. See here, the seeds are produced without fertilization. The process is called apomixis. Okay, so apomixis is the process which can easily produce seeds without fertilization. So there is no need of gamete fusion, but still we can produce seeds by using this technique, that is apomixis. Okay, so now we can expect question. Every expect பண்ணலாம் யோசிச்சு பாருங்க. You have to think how we can expect a question from this content. ஒரு question setter இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாருன்னு பாருங்க. ஸோ எப்படி கேட்கலாம், வாட் இஸ் அப்போமிக்சிஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி வாட் ஆர் ஆல் தி ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். எந்தெந்த ஃபேமிலியினுடைய இல்லை எந்த பிளான்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்கலாம். இது வந்து ப்ரிவலண்டா இருக்கும் அப்படின்னு. Asteraceae and grasses. ஓகே, ஸோ இப்படி கொஸ்டின். எஸ் சொல்லுங்க சார். பார்த்தினோகார்பிக்கும் அப்போமிக்சிஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? சி இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தினோகார்பி அப்படின்றது ஈவன் a gamete, a female gamete, it can produce a new seed, a new I mean plant அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கேயும் அதே தான். பட் மோர் ஆர் லெஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போமிக்சிஸ் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட it mimics the sexual reproduction அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் மிமிக்ஸ் தி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது எதுக்காக சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, அந்த எய்தர் கேமெட்ஸ்ல இருந்து, ஓகே, மேல் ஆர் ஃபீமேல், மேக்ஸிமம் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ்ல இருந்து அந்த டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் சீட்ஸ். ஸோ அதனாலதான் வந்து இதை செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட மிமிக் பண்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலர் தான், பட் த டெவலப்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் தான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும். சார் அப்போ இது ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனா சார்? ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான், பட் இட் லிட்டில் பிட் மிமிக் தி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கூட சொல்லலாம். அதான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல கவனிங்க. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction, but it is not a sexual reproduction product. Okay, but it mimics the sexual reproduction, which means இங்க ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அதனால அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம். இது அப்படியே இந்த சென்டென்ஸ் வந்து அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டா கேட்கலாம். ஸோ அதனால இதையும் நீங்க கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் செவரல் வேஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அப்போமேட்டிக் சீட்ஸ். ஓகே, இது வந்து அப்போமிக்சிஸ் பத்தி பார்த்துட்டோம். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். தட் இஸ் பாலிஎம்பிரியோனி. தட் இஸ் another method. In some species, the diploid egg, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, that is the diploid egg is formed without reduction division. Okay, without reduction division, which means meiosis, without meiosis, and develops into embryo without fertilization. See, இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் கிட்டத்தட்ட அதுதான். பட் இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க டிவிஷன் நடக்குது. ஓகே, சாரி, வித்தவுட் டிவிஷன். இங்க டிவிஷனே நடக்காம டைரக்டா டிப்ளாய்டு எக் செல் இருக்கு இல்லையா, which become a embryo. Okay, so develops into embryo without fertilization. Yes, இப்போ சொன்ன பாயிண்ட் மறுபடியும் சொல்லுங்க சார். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுதா புக்? அது தெரியுதா? எஸ் சார், அதுக்கு தான் சார் மறுபடியும் ரீஜாயின் பண்ணேன். ஓகே ஓகே ஓகே, லிசன். இங்க பாருங்க, in certain plant species, okay, their diploid egg cell இருக்கு இல்லையா. see, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பொதுவா எக் அப்படின்றது வந்து ஹாப்ளாய்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஜென்ரலா நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அது ஹாப்ளாய்டா தான் இருக்கணும் எக் அப்படின்றது. பட் இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, எக் இஸ் டிப்ளாய்டு இன் நேச்சர். ஸோ அந்த மாதிரியான டிப்ளாய்டு எக் வந்து ரிடக்ஷன் டிவிஷனே நடக்காம ஒரு எம்ப்ரியோவா டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபெர்டிலைசேஷனே நடக்காம எம்ப்ரியோவா டெவலப் ஆகுதுன்னா, அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுக்கு பேரு தான் பாலி எம்ப்ரியோனி. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மோர் ஆஃப்டன் ஆஸ் இன் many citrus and mango, note down the name of the plants. Okay, so that is very important. Citrus and mango, varieties of some of the nucellular cells. Again we are என்னங்க கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளுங்க சார், நோட் பண்ணிக்கிறோம்.
சீக்கிரம். Citrus and mango. ஓகே Right? சார். Okay. So இந்த பிளான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த எம்பிரியோ சாக்குக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூசெல்லர் செல்ஸ் வந்து they are surrounding the embryo sac and start dividing and they protrude into embryo sac and develop into embryos. ஸோ இங்க நியூசெல்லார் செல்ஸ் எல்லாமே எம்பிரியோவா மாறுங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாக ஒரே ஒரு எம்பிரியோ இருக்கும் ஆக்சுவலி. பட் இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனி எம்பிரியோஸ் ஆர் டெவலப்பிங் ஓவர் தேர் particularly that region. So that's why it is called polyembryony. So அப்போ polyembryony which is prevalent in citrus and mango, apomixis which is prevalent in astraceae and grasses. ஸோ இதுதாங்க இந்த இடத்துல தீம். இதுதான் நீங்கள் கொஸ்டினாக எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அதனால இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டாவே போதும். ஓகேவா? That's it. Okay, so here we complete the lesson and now we are moving into the next unit, that is genetics. ஓகேவா? ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, so this is the next unit, genetics and evolution. So another very important unit from 12th standard NCERT. So in this unit, which includes 3 lessons, okay, principles of inheritance and variation, second one is molecular basis of inheritance, and third one is evolution. So respect to 2021 okay paper, if you analyze 2021 paper, okay, hardly so நீங்க அதுல எப்படி பார்த்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 10 to 11 மேக்ஸிமம் 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த 3 லெசன்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சி ஒன்லி ஒன் யூனிட் which has 40 marks. அப்போ இதுக்கான வெயிட்டேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஸோ அதனால each and every lesson in this unit is very important. And if you take any lesson, okay, whatever it is, எதையா இருந்தாலும் சரி, the line by line analysis is very important again. Okay, but இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. Except these 2 lessons, principles of inheritance and variation and molecular basis of inheritance, the evolution அப்படி இருக்கு இல்லையா, இந்த லெசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is facts. இங்க facts நிறைய இருக்கும். ஸோ இந்த லெசன்ல கொஞ்சம் facts அதிகம். இங்க கான்செப்ட் அப்படின்றது only few concepts are there, but in molecular basis of inheritance and principles of inheritance and variationல யாரோ மியூட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே ரைட். ஸோ அதனால இந்த 2 லெசனும் நல்ல கான்செப்ட் ஓரியன்டான லெசன். ஸோ நிறைய கான்செப்ட் உள்ள இருக்கு. ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால நல்லா கவனிங்க, சரியா? So first we are start with principles of inheritance and variations. Okay, so let me talk about the lesson once again. So இதுல என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்க போகுது, இது நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், ஸோ அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். See, these are all the topics: Mendel's laws of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of 2 genes, they are nothing but mono hybrid cross, dihybrid cross. ஸோ இந்த டாபிக்லாம் நம்ம இயர்லியர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருப்போம். 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். And third one is sex determination and the mutation, and last one is genetic disorders. So the genetic disorder part is very important. இந்த வருஷம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ எப்பவுமே வந்து இந்த ரீஜன் இருக்குல்ல, அந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ், அப்புறம் வந்து மியூட்டேஷன், எல்லா இடத்துக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கணுங்க. ஏன்னா சில ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லா டாபிக்ல இருந்தும் வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால எல்லா இந்த லெசன்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்குமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொரு ஹெட்லைனும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுல நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்னா மெண்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே ரைட். ஓகே, மெண்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹெரிடிட்டி அண்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ சொல்லுங்க, வாட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்? Acquaintance of one character to another generation. Yes. Okay. ஸோ பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் வந்து அதனுடைய ப்ரோஜனிக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம சிம்பிளா பேசணும்னா இப்படி சொல்லலாம்.
ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் Genes அப்படின்னு carried to next generation. Sir. எஸ் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜீன்ஸ் ஆர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஜீன்ஸ் தான். ஸோ ஜீன்ஸ்னுடைய எக்ஸ்பிரஷன் தான் நமக்கு கேரக்டராகவே வருது. ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய பாடியில கேரக்டராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஜெனட்டிக் கேரக்டராக இருந்தாலும் சரி. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மெண்டல் எப்படி அப்ரோச் பண்ணாரு, அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி இந்த மெண்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போது அவர் ப்ரொபோஸ் பண்ண லாஸ் என்ன, எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எந்த லாஸ் அவர் ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு, இதுதான் ரொம்ப முக்கியங்க. அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே ரைட். ஸோ ஆக்சுவலி நீங்க மெண்டலை பத்தி படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சன் ஆக்சுவலி அவர். ஸோ இந்த டைம் பீரியட்ல, அதாவது 1856 கிட்டத்தட்ட 1863 இந்த டைம் பீரியட்ல அவருடைய அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, கிட்டத்தட்ட 7 இயர்ஸ் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்றது அந்த கார்டன்லயே கழிச்சிருப்பார். ஸோ அந்த ஹைபிரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து கார்டன் பிளான்ஸ்ல பண்ணும்போது எதுக்காக அது பண்ணாரு அப்படின்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவர் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு 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 மேக்ஸ் டீச்சர், ஒரு பயாலஜி டீச்சர், எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது த ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் ஹூ யூஸ்டு மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, மேத்தமெட்டிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து முதல் தடவை பயாலஜில இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து மெண்டல். ஸோ அதுக்காகவே இவருடைய அந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே, ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே இயர்லியரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகக்னைசேஷன் பண்ணிக்கல. ஸோ அது நிறைய பேர் ஏத்துக்கவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க டியூ டு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி. ஸோ அதுவும் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஓகே ரைட். ஸோ ஏன் இவர் வந்து இந்த ஒரு பிளான்ட்ல வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பீ பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ். ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஷீட் ஷேப், ஷீட் கலர், ஃப்ளவர் கலர், பாட் ஷேப், பாட் கலர், ஃப்ளவர் பொசிஷன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 7 கேரக்டர்ஸ் நினைக்கிறேன். இந்த ஒவ்வொரு கேரக்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீ பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கும்போது ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள், இவ்வளோ கேரக்டர் வந்து எப்படி இந்த பிளான்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது, அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ல எப்படி அது அப்படியே வந்து கேரி ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது ஒரு டவுட் இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவரு ஹைபிரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்றாரு. சி இந்த லெசனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வி ஹாவ் டு நோ certain terms. ஓகே, ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுல இருந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து கொஸ்டினை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில டேர்ம்ஸ் நான் இந்த இடத்துல சொல்றேன். ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே, இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ஓகே ரைட், தேங்க்யூ. சி இப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேரக்டர்ஸ். சாரி, ஸோ செகண்ட் வந்து ட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த செகண்ட் ஒன் இஸ் ட்ரேட்ஸ், செகண்ட் டேர்ம். தேர்ட் ஒன் அப்படின்றது இங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, அல்லீல் அப்படின்ற டேர்ம் கொடுத்துருப்பாங்க, அல்லீல்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் பியூர் லைன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு டேர்ம், பியூர் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பியூர் லைன்ஸ் மீன்ஸ் பியூர் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டால் டிராஃப்ட். ஓகே, ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிசிவ். Dominant and recessive. And sixth term, homozygous, heterozygous. Okay. And in the homozygous, heterozygous, இந்த டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு எப்போ தெரிய வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஜீன் அப்படின்ற அந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தின மீனிங் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். வாட் இஸ் ஜீன் அப்படின்றது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும். ஓகே, ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் ஸோ டிசைட் பண்றது அப்படி யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீன்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஹைட் இஸ் தி கேரக்டர். ஓகே,
நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹைட் அப்படின்றது ஒரு கேரக்டரை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேரக்டரை டிசைட் பண்ணக்கூடியது எது அப்படின்னா ஜீன் தான் இல்லையா. ஆனா இந்த ஜீன்ல there are contrast forms இருக்கும். ஒரு ஜீன்ல ரெண்டு கான்ட்ராஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். they are alleles. மறந்துடக்கூடாது. each and every gene, okay, those having characteristic expression, okay, they have different forms. The different forms are called alleles. So these alleles are responsible for different character. இப்போ for example height அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இதுல கான்ட்ராஸ்டான சில ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். ஒன் இஸ் டால். ஓகே, இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஹைட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தவங்க டாலா இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து டிராஃபா இருப்பாங்க, குள்ளமா இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே கேரக்டர் தான். டால் அப்படின்றதும் ஒரு கேரக்டர், குள்ளமா இருக்கிறதும் ஒரு கேரக்டர் தான். ஆனா ரெண்டுமே கான்ட்ராஸ்டா இருக்கும் இல்லையா. ஒன்னு டால்னா இன்னொன்று டிராஃப்டா இருக்கும். அப்போ ஒரு ஜீன்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்க்கு பேர் தான் என்னது, அல்லீல். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ட்ரெய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அப்போ கேரக்டர் அப்படின்றது ஹைட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கான்ட்ராஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம ட்ரெய்ட்ஸ்னு சொல்றோம். அதுக்கு காரணம் அதுல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அல்லீல். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த இடத்துல இந்த டால் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே டாலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல எல்லாமே டிராஃப்டா இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் பியூர் லைன். இப்போ ஒரு மதர் பிளான்ட் டாலா இருக்குன்னா அது பியூர் லைன், அது ஒரு பியூர் லைன்னு சொல்லுவாங்க. அது டிராஃப்ட் நம்ம பியூர் லைன்ஸ் தான் சொல்லுவோம். ஆனா இந்த இடத்துல ஹைபிரிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன் நம்ம ஹைபிரிட்ன்ற வார்த்தை சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த டால் பிளான்ட்டையும் இந்த டிராஃப்ட் பிளான்ட்டையும் வந்து இப்போ கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேமென்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து போலன் கிரெயின்ஸ் எடுத்து இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்மால நம்ம அட்டாச் பண்ணும்போது இங்க ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பிளான்ட் வந்து கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த பிளான்ட்டை நீங்க பார்க்கும்போது கண்டிப்பா இதுல வந்து நம்ம இந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குல்ல, இந்த மெத்தட் இருக்குல்ல, நியூ பிளான்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றது, ரெண்டு பியூர் லைன்ஸ்ல இருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட், அது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, இப்போ இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு கேரக்டர்ல ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. நம்ம அதுல வந்து ஒன்னு டால் இன்னொன்னு டிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல டாமினன்ட் அப்படின்றது எது, ரெசிசிவ் அப்படின்றது என்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இங்க டால் அப்படின்றது தான் வந்து டாமினன்ட், இங்க டிராஃப்ட் அப்படின்றது தான் ரெசிசிவ். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு கேமிட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம்ல இருந்து கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கேமிட்ஸ் எப்பவுமே வந்து சிங்கிளா தான் இருக்கும், நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டால் பிளான்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ அங்க ரெண்டு நம்ம அல்லீல் எடுத்துக்கிறோம், ரெண்டு அல்லீல் எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி ஸ்மால் டீன்னு எடுத்துக்கோங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கேரக்டரை. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு டீ மட்டும் தான் இங்க நம்ம கேமிட்ஸா வரும். அப்போ இந்த பிளான்ட்ல இருந்து ஸ்மால் டீ வரும். இப்போ நீங்க இதுல கேபிட்டல் டி அப்படின்றது நீங்க என்ன எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா டாமினன்ட்னு எடுத்துக்கிறீங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்மால் டி அப்படின்றது ரெசிசிவ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த கேபிட்டல் டி என்றது சிமிலரா இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஹோமோ சிமிலர். அப்போ இது வந்து ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட். இப்போ இந்த ஒரு கேபிட்டல் டி பிளான்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா விச் இஸ் ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாமா, ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட். அப்போ நான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் டி பிளான்ட் என்ன சொல்லலாம், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹோமோசைகஸ் பட் இட் இஸ் ரெசிசிவ் ஒன். ஓகே, ஸோ ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ். பட் நான் இந்த பிளான்ட் இப்போ எனக்கு ஹைபிரிடைசேஷன் மேலதான் இந்த பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, இதை நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஹெட்டிரோசைகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எஸ், சி இங்க நான் ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினண்டா இல்ல ஹெட்ரோசைகஸ் ரெசிசிவான்னு சொல்லணும்னா கண்டிப்பா டாமினன்ட் தான் சொல்லணும். ஏன்னா எனி ஒன் ஆஃப் தி அல்லீல் from the newly formed plants, if it is from the pure line dominant அப்படின்னா அதனுடைய கேரக்டர் டாமினண்டா தான் இருக்கும். இப்போ நான் இங்க சொல்றது இது டால் பிளான்ட்ல இங்க கேபிட்டல் டி இருக்குன்னா கண்டிப்பா இது ஒரு டால் பிளான்ட்டா தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி டாமினன்ட். அதனால இது நான் என்ன சொல்றேன்னா ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். இது வந்து நான் ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட்னு சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ அந்த டேர்ம் அப்போ எப்பெல்லாம் வந்து ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட்னு சொல்றாங்களோ அப்போ அது பியூர் லைன் கேபிட்டல் டியா இருக்கலாம், இல்ல ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பியூர் லைன் ஸ்மால் டியா இருக்கலாம். ஹெட்ரோசைகஸ் அப்படின்றது எப்போ வரும் அப்படின்னா நான் ஹைபிரிடைசேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் தான் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, ரைட். இப்போ உங்களுக்கு இந்த நான் சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஸோ இந்த தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ நம்ம அகைன் நம்ம வந்து இப்போ இந்த இங்க வரலாம். சார்
சொல்லுங்கம்மா. சார் ஸ்ட்ரெயிட்ஸுக்கும் அனலிஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன? traits வந்து which is decided by alleles அப்படி எடுத்துக்கணும். நீங்க வந்து கேரக்டர் அப்படின்றது வந்து ஜீன்ஸ்னுடைய எக்ஸ்பிரஷன். அதுல 2 ஃபார்ம் இருக்கு, அதை நம்ம ட்ரெய்ட்னு சொல்றோம். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் அல்லீல்ஸ் இருக்கிறது தான். ஓகே, 2 ஃபார்ம் ஆஃப் அல்லீல் இருக்கு. சி இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல, ஓகே, இவர் இந்த கார்டன் பீ பிளான்ஸ் வந்து மெண்டல் எடுத்துக்கும் போது அவருடைய அந்த கார்டன் பீஸ்ல அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது, ஸோ அவருடைய அந்த தீம் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா, லிசன், investigations into inheritance pattern. It was the first time that statistical analysis and the mathematical logic were applied to problems in biology. So நான் already சொல்லிட்டேன் இந்த பாயிண்ட்டை. Okay, his experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. ஸோ ஏன்னா ஏன் அது சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் எடுத்துக்கிட்ட பிளான்ட்ல வந்து 2 பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஒன்று டால், இன்னொன்று வந்து டிராஃப்ட் பிளான்ஸ். ஓகேவா, ரைட். ஸோ இதுல டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது ஷீட் ஷேப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 கேரக்டர் இருக்கு. ஒன் இஸ் டாமினன்ட் ட்ரெய்ட், திஸ் இஸ் ரெசிசிவ் ட்ரெய்ட். சி, இங்க ஷேப் அப்படின்றது கேரக்டர், ஆனா அது ரவுண்டா இருக்கா ரிங்கிள்டா இருக்குன்றது தான் நம்ம ட்ரெய்ட்னு சொல்றோம். அப்போ ஒரு கேரக்டர்னுடைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் நம்ம ட்ரெய்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா த டாமினன்ட் ஒன் இஸ் ரவுண்ட், த ரிங்கிள்டு ஒன் இஸ் ரெசிசிவ். இப்போ சீட் கலர்ல yellow is the dominant one, green is the recessive one. When the flower color violet is the dominant one and recessive அப்படின்றது வந்து இங்க white. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி பாட் ஷேப்ல ஃபுல் அப்படின்றது வந்து ஃபுல் ஷேப்பா இருந்தா அது வந்து டாமினன்ட், கன்ஸ்ட்ரக்டடா இருந்தா அது வந்து ரெசிசிவ். அதே மாதிரி போட் கலர்ல கிரீன் இஸ் டாமினன்ட், பட் இங்க வந்து yellow is the recessive. சி, நீங்க இந்த சீடு கலருக்கும் பாட் கலருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. எப்பவுமே சீடு கலர்ல தான் எல்லோ டாமினன்ட், பட் பாட் கலர் வரும்போது கிரீன் தான் டாமினண்டா இருக்கும். இது கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்காக இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஃப்ளவர்னுடைய பொசிஷனை பார்க்கும்போது ஆக்சைலா இருந்தா, ஓகே, அது வந்து டாமினன்ட். டெர்மினல்ல இருந்தா அதுக்கு பேரு ரிசெசிவ். ஸோ ஸ்டெம்னுடைய ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் டால் விச் இஸ் டாமினன்ட் அண்ட் டிராஃப்ட் இஸ் ரிசெசிவ் ஒன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கேரக்டர்ஸ் which is chosen by Mendel for his experiment. Okay, so seed shape, seed color, flower இந்த இடத்துல யோசிச்சு பாருங்க. ஒருவேளை இந்த கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேட்டுடலாம். which of the following character is not taken by Mendel for his experiment அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா கண்டிப்பா ஆப்ஷன்ல இந்த ஒரு 7 கேரக்டர் தாண்டி வேற ஏதோ தான் இருக்கணும். ஷீட் ஷேப், கலர், ஃப்ளவர் கலர், பாட் ஷேப், பாட் கலர், ஃப்ளவர் பொசிஷன், ஸ்டெம் ஹைட், இதை தாண்டி வேற ஏதாவது தான் இருக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதானே நமக்கு எந்தெந்த கேரக்டர் அவர் எடுத்தாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் கொஸ்டின். இப்போ இன்னொரு விதமாகவும் யோசிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. த எல்லோ சீட், ஓகே, எல்லோ கலர்ட் சீட் விச் இஸ் தி டாமினன்ட் ஒன் அப்படின்னு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். ஓகேவா, ஆனா தி எல்லோ கலர், yellow pod color which is a dominant trait அப்படின்னா அது incorrect statement. ஸோ இப்படி வந்து இந்த கேரக்டரை எது டாமினன்ட் எது ரிசெசிவ் அப்படின்றத பேஸ்லயும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ அதனால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டைமை. ஸோ நீங்க யூ ஹாவ் டு மக் அப் திஸ் கேரக்டர்ஸ் விச் இஸ் யூஸ். ஓகே, அண்ட் அதுல என்னென்ன எதெல்லாம் டாமினன்ட் எதெல்லாம் ரிசெசிவ் அப்படின்றது நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா, ரைட். ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஒன்லி ஒன் கேரக்டர், தட் இஸ் ஹைட். ஸ்டெம் ஹைட் தான் அவர் முதல் யூஸ் பண்றாரு. இதுவும் கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டெம் ஹைட் அப்படின்றது வந்து ஒன்லி ஒன் கேரக்டர், தட்ஸ் வை த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் விச் இஸ் கால்ட் மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ். ஸோ அந்த மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ் ரிசல்ட் என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகே, லிசன். ஓகே, இங்க கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. there are 7 characters: stem height, flower color, flower position, pod shape, pod color, shape, seed shape and seed color. ஓகே, ஸோ இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீன் அப்படின்றது என்னன்னா மோனோஹைபிரிட் கிராஸ் தான் இவங்க இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இவருடைய இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல he choose height as a character. ஸோ இவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க நல்லா கவனிக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல வயலட் கலர்,
ஓகே, ஃப்ளவர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம், மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்ற மாதிரி இங்க பார்க்குறோம், ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர். ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது we will get the plants. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம நான் தான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேத்தமெட்டிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு இல்லையா. ஸோ அப்போ இவருடைய பேரண்டல் பிளான்ஸ் அப்படின்றது பியூர் லைன் டால், பியூர் லைன் டிராஃப்ட் எடுத்துக்கிறாரு, அது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்றாரு. ஸோ இப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கிராஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு F1 ஜென்ரேஷன் கிடைக்குது. சி F1 அப்படின்றது இங்க ஃபிலியல் அப்படின்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. F மீன் ஃபிலியல். ஃபிலியல் அப்படின்றது என்ன பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை ஃபிலியல் 1 ஆர் ப்ரோஜெனி ஆர் F1 எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இவருடைய அந்த பியூர் லைன் பேரண்ட்ஸ் டால் அண்ட் டிராஃப்டை கிராஸ் பண்ணும்போது F1 ஃபிலியல் 1 ஜென்ரேஷன்ல ஹி கெட் ஆல் ஆர் டால் பிளான்ஸ், எல்லாமே டால் பிளான்ஸ் தான் வந்திருக்கு. அப்போ இன் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், ஓகே, இன் டூரிங் மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ், the first generation includes only tall character. So the draft one, the one of the parental character is not expressed in F1 generation. It doesn't mean it is eliminated. இது வந்து eliminate ஆகல, which is suppressed, that's it. So எப்பவுமே dominant character தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். அப்போ ஒரு டால் பிளான், ஒரு டால் டி, அதாவது கேபிட்டல் டி இங்க வந்திருக்கும் கண்டிப்பா. ஓகேவா, அப்போ அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல தான் அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். அப்போ இந்த இங்க ஃபார்ம் ஆன ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிளான்ஸ் எல்லாமே டாலா தான் இருக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, சரி அகைன் என்ன பண்ணலாம், நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிளான்ஸே மறுபடியும் செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டால் பிளான்ஸையும் செல்ஃப் கிராஸ் பண்றாரு. அப்படி பண்ணும்போது he get the result. ஓகே, இப்போ அவருடைய ரிசல்ட் வந்து he got F2 ஜென்ரேஷன். ஸோ எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா, among 4 plants 3 are tall plants and only 1 is draft, which means he concluded that during monohybrid cross, when he completed second generation plants, okay, என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he concluded that both the parental characters are expressed. Okay, see the number will be different but both the characters are expressed. See, the one of the parental character, that is the recessive character, which is not expressed in F1 generation but it is expressed in F2 generation. அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் அவர் தெளிவா சொல்றாரு. என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, the gene expression is continuous, கண்டினியூவா அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு, they are discrete in nature அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது என்னன்னா, there is no blending at all. See, அவர் என்ன நினைச்சிருக்கலாம், இப்போ வந்து ஒரு டால் பிளான்ட்டையும் ஒரு 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 இப்போ நீ இப்படி யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ நம்ம லாங்குவேஜ்ல பேசணும் அப்படின்னா, ஒரு நெட்டையான ஒரு பிளான்ட் இருக்கு, ஒரு குட்டையான பிளான்ட், ரெண்டுத்தையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணோம்னா என்ன யோசிப்போம் ஜென்ரலா, இந்த ரிசல்ட் பார்க்காமலே ரெண்டுத்துக்கும் இடையில ஒரு ஹைட் வரலாமோ அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்க. ஒரு ஒரு ரெண்டு சைஸ்ல அந்த ரெண்டு ஹைட்டும் மேட்ச் பண்ணாம ஒரு மீடியம் சைஸ்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இவருடைய ரிசல்ட் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது he said that there are 2 laws are proposed after the monohybrid cross. நான் அடுத்து அதை பத்தி சொல்றேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி you have to understand the concept. இங்க என்ன சொல்ல வராருன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒன் ஆஃப் தி பேரண்டல் ரிசெசிவ் கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகல. ஆனா F2 ஜென்ரேஷன்ல 2 பேரண்டல் கேரக்டரும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு, which means there is no suppression. எந்த கேரக்டரும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாமல இல்லை, ஆனா ஈவனா இருக்கா அப்படின்றது வேற, பட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தான் சொல்றாரு. ஓகே, லிசன். இப்போ இந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சில டேர்ம்ஸ் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, அதை நம்ம பார்க்கலாம். Based on the observations, Mendel proposed that something was being stably passed down, unchanged from parents to offsprings through the gametes. ஸோ என்ன பார்க்குறாருங்க, டால் பிளான்ட் அப்படின்றது இங்க டிராஃப்ட் இருக்கு, 2 பேரண்டல் கேரக்டரும் எண்டில் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க, பீயிங் ஸ்டேபிளி பாஸ்ட், கண்டினியூஸா அப்படியே பாஸ்ட் ஆயிருக்கு, அன்சேஞ்ச், அது எதுவும் சேஞ்ச் ஆகல. ஓகே, டிராஃப்ட்னா டிராஃப்டா இருக்கு, டால்னா டாலா இருக்கு. ஸோ அப்போ என்னன்னா, ஃப்ரம் தி பேரண்ட்ஸ் டு ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் த்ரூ தி கேமெட்ஸ் ஓவர் சக்சசிவ் ஜெனரேஷன். He called these things as a factors. Note down the term factors. So nowadays we are calling these factors as genes, but himself இவர் வந்து இதை சொல்றாரு அப்படின்னா factors அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பார். So the earliest name of the genes are factors. So genes therefore are the units of inheritance. Of course, this is very fundamental point. So நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். So they contain the information that is required to express a particular trait in an organism. So genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. Note down. So இதுதான் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன். Okay, genes which code for a pair of
கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரேட்ஸ் டால் அண்ட் டாஃப்ட் அதை நம்ம இந்த இடத்துல அல்லீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ if he use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and a small alphabet for other trait. For example, என்ன சொல்றாரு, capital T is used for tall trait and small t for draft. Okay, so T and capital T and small t are allele of each other. Hence plants the pair of allele for height would be capital T and capital T small t and small t. Okay, so இதுதான் அவர் சொல்றாரு. அப்ப இந்த இடத்துல capital T இருந்தா அது homozygous, அதுவே இது மாறி இருந்தா heterozygous. So இதுல homozygous dominant, heterozygous dominant, homozygous recessive அப்படின்றத இங்க சொல்ற வராங்க. இதுதான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திரும்ப ஒரே விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம அதை பத்தி ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம். ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஒரு ரேஷியோவை அவர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இன்னொரு முக்கியமான டேர்ம் இந்த இடத்துல இருக்குங்க. 2 டேர்ம் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. One is phenotypic, another one is genotypic. See, what is phenotype and what is genotype அப்படின்னா, see phenotype which is easily observed by external by naked eyes. நம்மளுடைய கண்ணில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது அதனுடைய எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் phenotypeன்றது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட் அப்படின்றது ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னா நீங்க அதை பார்க்கும்போது அந்த பிளான்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க, அது வந்து உயரமா இருக்கா இல்ல குள்ளமா இருக்கா அப்படின்றது. ஸோ phenotypic அப்படின்றது எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஜீனோடைபிக் அப்படின்றது இன்டர்னல் கேரக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு he used the Punnett square. ஸோ Punnett square அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன், டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கூட சொல்லலாம். ஸோ ரெஜினால்டு சி புன்னட் அப்படின்னு சொல்றவர் தான் இந்த இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. இட் வாஸ் டெவலப்டு பை பிரிட்டிஷ் ஜெனடிஸ்ட் ரெஜினால்டு சி புன்னட். It is graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offsprings in a genetic cross. So this is the definition of Punnett square. ஸோ இது வந்து 2019 கொஸ்டின் கேட்டாங்க. ஸோ புன்னட் அப்படின்றவர் வந்து எந்த நாட்டை, இதை வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்தாங்க, வேற எதுவும் கேட்கல. ஐ மீன் புன்னட் இஸ் ஜெனடிஸ்ட் ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டன் அப்படின்றதான் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படிதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டே இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். பட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன டவுட் அப்படின்னா, அவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஜெனடிஸ்டா அப்படின்றது தான் டவுட் வந்துச்சு எல்லாருக்குமே. ஸோ அதனால சில நேரங்கள்ல அவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்க எந்த ஃபீல்டுல வந்து ரிசர்ச் ஒர்க்ல பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ இவர் கொடுத்த அந்த புன்னட் ஸ்கொயர் தான் இங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சி இங்க கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ இதுதான் அவங்க கிராஸ் பண்றாங்க. ஸோ கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ இதை இவங்க கிராஸ் பண்றாங்க. ஸோ இங்க இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நமக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் இப்படி சொல்றேன். ஓகே, see, this is the capital T and this is small t. Okay, so இப்படி வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கேபிட்டல் டி, இங்க ஒரு ஸ்மால் டி. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து புன்னட் ஸ்கொயர்ல எடுக்கும்போது என்ன ஆகும், இதுவும் கேபிட்டல் டி, இதுவும் கேபிட்டல் டி இல்லையா? இது ரெண்டும் கம்பேர், இது ரெண்டையும் இது பண்ணுங்க. இப்போ இங்க ஒரு கேபிட்டல் டி இருக்கு, இங்க ஒரு ஸ்மால் டி வரும். ஸோ இது ரெண்டையும் இப்போ இங்க பண்ணுங்க, கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. இப்போ ஸ்மால் டி. அப்போ இந்த பிளான்ட்ல இந்த இப்போ புதுசா ஜென்ரேட் ஆன இந்த F2 ஜெனரேஷன்ல see one is homozygous tall and these two are heterozygous tall and this one is homozygous draft. Okay, which means இதனுடைய phenotypic ratio அப்படின்றது இங்க 3 plants டாலா இருக்கும் இல்லையா? இதுவும் டாலா இருக்கு, இதுவும் டாலா இருக்கும், இதுவும் டாலா தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ 3 அப்படின்றது டால் பிளான்ட்டுக்கும், டிராஃப்ட் அப்படின்றது ஒரே ஒரு பிளான்ட்க்கு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இன் மோனோஹைபிரிட் கிராஸ், Mendel given the phenotypic ratio is 3:1. So what is the ratio which is given by Mendel after monohybrid cross for phenotype அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 3:1. But what about genotypic ratio? See, genotypic ratio அப்படின்றது 1:2:1 கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஏன் 1:2:1 கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, see, it is very simple. Homozygous dominant capital T is 1 and heterozygous dominant அப்படின்றது வந்து
2. Okay, so 1 is to 2 is to 1. This is small t இல்லையா? ஸோ அப்போ மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ்னுடைய ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா 1 is to 2 is to 1. Okay, so this is about this is all about mono hybrid cross or expression of single gene. So இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? It is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The most important one is what is the ratio of phenotypic ratio and what is the genotypic ratio. And அதை எப்படி எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும். அதுதான் இங்க மாத்தி ஒரு 1.5 பேஜ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஓகே, ரைட். இப்போ மெண்டல் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கு. அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்போ அவருக்கு வந்து மைக்ரோஸ்கோப்போ இல்ல வெல் டெவலப்டு மைக்ரோஸ்கோப்போ கிடையாது அவருடைய காலத்துல. ஸோ அவர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்சர்வேஷனை பார்த்து இந்த புன்னட் ஸ்கொயரை பார்த்து தான் சொல்றாரு. இப்போ அவருக்கு வந்து கண்ணுல பார்க்கும்போது அவருக்கு 3 பிளான்ஸ் இருக்கு, 3யுமே டாலா இருக்கு. ஆஸ் பர் தி புன்னட் ஸ்கொயர் அங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 1 is to 2 is to 1ன்னு இருக்கு. விச் மீன்ஸ் அந்த 3 பிளான்ஸ்ல 3 டால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட், 1 is ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட். இப்போ இவருக்கு என்ன டவுட்னா, அந்த 3 பிளான்ஸ்ல எது வந்து ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட், எந்த 2 வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட்னு அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படிதானே? ஏன்னா 3மே ஹைட்டா இருக்குல்ல, ஐ மீன் டாலா இருக்குல்ல. அதனால அவரால் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. அதாவது பினோடைபிக்கலா அவர் வந்து பார்க்க முடியுமே தவிர அதனுடைய ஜீனோடைபிக் ரேஷியோல இந்த பிளான்ட் வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட்னு சொல்ல முடியுமா? ஜஸ்ட் இமேஜின், நீங்க யோசிச்சு அஸ்யூம் பண்ணி பாருங்க, உங்களால அவர் பண்ணிருக்க முடியுமா அவரால? இல்ல. சோ அதனால என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, again he conducted another test. so அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். that is test cross. another cross பண்ணிருப்பார், அதுக்கு பேர் test cross. எப்படி நீங்க பார்க்கலாம், listen. Mendel self-pollinated F2 plants and found that draft F2 plants continue to generate draft plants in F3 and F4 also. ஏன்னா கண்டினியூஸா அது வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் தி பேரண்டல் கேரக்டர் இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பா அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கணும். ஓகே, ரைட். ஃப்ரம் தி ப்ரிசீடிங்ஸ் paragraph, it is clear that the genotype ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotypic of dominant trait. இது ஆக்சுவலி நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும். And it is not possible to know the genotypic composition. கண்டிப்பா அதுல என்ன ஜீனோடைப்பிங் நம்ம பார்க்க முடியாது, மேற்கொண்டு நம்ம அதிலே பார்க்கும்போது. So that is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has capital T, small t, I mean capital T, small t composition. So cannot be predicted. இதுதான் heterozygous dominant, இதுதான் homozygous dominant நம்மால சொல்ல முடியாது. So therefore, to determine the genotype of tall plant at F2, so F2ல கிடைச்ச அந்த 2 genotypic tall plants இப்போ கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்காக Mendel crossed the tall plant from F2 with a draft plant. So உங்களுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா டெஸ்ட் கிராஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ ஏன் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணாருன்னு கேட்கலாம். ஸோ அதனுடைய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். ஸோ அதனால திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இதுல டெஸ்ட் கிராஸ்க்கான அந்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன, இந்த டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்றதுக்கான அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, டு ஃபிகர்ட் அவுட் தி F2 பிளான்ஸ். எதெல்லாம் வந்து டால் பிளான்டா இருக்கு, F2 ஜெனரேஷன்ல ஃபார்ம் ஆன எதெல்லாம் டால் பிளான்ட், அதுல எதுல ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட், எதெல்லாம் ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக தான் அவர் என்ன பண்றாரு, டெஸ்ட் கிராஸா கண்டக்ட் பண்றாரு. பட் இங்க அது எதுக்கு இடையில பண்றாரு அப்படின்றது அகைன் இன்னொரு கொஸ்டின் மார்க் இல்லையா? அதுவும் கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஸோ இங்க பாருங்க, டால் பிளான்ட், அதாவது அப்போ F2ல கிடைச்ச அந்த 2 டால் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ டோட்டலி 3, அது வந்து அந்த டிராட் பிளான்ட்டோட இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்றாரு. அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அவருக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து கன்க்ளூட் பண்றாரு. இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ பாசிபிலிட்டி எப்படி இருக்கு, ஜஸ்ட் நான் டெஸ்ட் கிராஸ் இப்போ நான் அந்த இடத்துல சொல்றேன். சரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இது எடுத்துப்போம், கேபிட்டல் டி எடுத்துப்போம். ஓகே, ஒன் ஆஃப் தி F2 ஜெனரேஷன் பிளான்ட் இல்லையா? ஸோ இது வந்து என்ன பண்றாரு, அவரு ஒரு ரிசெசிவ் இதோட கிராஸ் பண்றாரு. இப்படி தானே கிராஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கும், இதுதான் ஆர்டர் இல்லையா? கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ அப்போ மறுபடியும் எல்லாமே என்னவா இருக்கும் இந்த இடத்துல,
Tall. heterozygous tall-ஆ தான் இருக்கும். dominant. ஆமா. சோ இதனால அவரால கன்க்ளூட் பண்ணிருக்க முடியாது. சோ அப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் ட்ரை பண்றாரு. அகைன் இன்னொரு விதமா இப்போ இப்படி யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு F2 height plant என்ன? That is Heterozygous dominant. yes, that is capital T and small t. Correct? Okay. So small t recessive parent தானே. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, this is capital T small t and இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது என்ன வரும்? Small t, small t. Small t small t small t. இதை கம்பேர் பண்ணும்போது capital T small t and small t small t. So இப்போ ரெண்டு டிராஃப்ட் பிளான்ட் கிடைச்சிருக்கும், ரெண்டு டால் பிளான்ட் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு டால் பிளான்ட் தான் கண்டிப்பா heterozygous dominant அப்படின்னு அவரால கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க முடியும். ஸோ டு நோ about the genotype of F2 tall plants, he conducted test cross. So what is the objective of test cross அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆன்சரை நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கிராஸ் எதுக்கு இடையில நடந்ததுன்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் தி ரெசிசிவ் பேரண்டோட F2 ஜெனரேஷன் என்ன பண்ணியிருப்பாரு? கிராஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஓகே, ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, டவுட் இருக்குங்களா? No, No, sir. sir. ஓகே, ரைட். ஸோ மோனோஹைபிரிட் கிராஸ் நடந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ மெண்டல் ப்ரொபோஸ்ட் two general rules. Note down the number itself, it's very important. Two general rules, okay, to consolidate its understanding of inheritance in monohybrid crosses. So today these rules are called the principles of law of inheritance. The first law, law of dominance. The second law is law of segregation. Okay, let me discuss about the law of dominance and law of segregation one by one. So first we start with law of dominance. See, law of dominance அப்படின்றது நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கலாம். இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எல்லா பிளான்ட்டுமே டாலா தான் இருக்கு, which means the only dominant character is expressed. கரெக்டா? செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல தான் both the parental characters வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. அப்படிதானங்க? Yes, sir. ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் பார்க்கலாம். See, law of dominance. Characters are controlled by discrete units are called factors. Okay, factors occurs in pairs. Of course, it is also correct because each gene has two allele, right? So, அடுத்து பாருங்க. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates, which is dominant one, another one is a recessive one. So the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and expression of both in F2. So அதுதான் அந்த இடத்துல law of dominance அப்படின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. That is ratio 3:1. Okay, so this is the law of dominance. இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, next law வந்து law of segregation. See, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனா இருந்தா ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல நமக்கு only one parental character is expressed, another parental character is not expressed, but in F2 ரெண்டு கேரக்டருமே கிளியரா எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? both the parental characters are clearly expressed. ஸோ இதுக்கு நடுவுல இந்த ரெண்டு ஜெனரேஷன்லயும் F1லயும் F2லயும் இந்த both the parental character இல்லாம வேற ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கண்டிப்பா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம். அப்படிதானே? Yes, sir. ஐ மீன் Yes, sir. மீடியம் சைஸ்லயும் வரல, ரொம்ப டாலா வரல, ரொம்ப ஷார்ட்டா வரல. என்ன பேரண்டல் கேரக்டர் இருக்கோ அது மட்டும் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு. which means during gamete formation the gametes are clearly segregated, they are not blended. Okay, so this law is based on the fact that the alleles do not show any blending. See, alleles are completely separated during gamete formation, there is no blending between them. So and both the characters are recovered as such in F2 generation, though one of these is not seen in F1 stage. So though the parents contain two alleles during gamete formation, கண்டிப்பா அதான் நடந்திருக்கும்.
Okay, so the factors or alleles of pair of segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. அதான் நான் சொன்னோம், நம்ம எதுலயுமே first capital T போட்டோம், அதுக்கப்புறம் small t வரும். Okay, of course homozygous parent produces all gametes that are similar, while heterozygous one produce two kind of gametes. ஏன்னா நமக்கு இங்க ரெண்டு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. Okay, right, so it's all about law of segregation. So நமக்கு we have another law actually, இன்னொரு லாவும் இருக்கு, that is called law of independent assortment. So this is the law inheritance of two genes. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து டைஹைபிரிட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டைஹைபிரிட் கிராஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு லாவை ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல there are 3 laws, but the first 2 laws proposed after monohybrid cross. அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது எப்படி கேட்பாங்கன்னா, which of the following is law is not proposed after monohybrid cross அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரைட், அந்த எந்த லாஸ் மட்டும் அவர் கொடுத்தாரு அப்படின்றத கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது அப்படின்றது வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ், லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன், அந்த லாஸ் பார்த்தோம். நவ் see ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இன்டர் அல்லிலிக், இன்ட்ரா அல்லிலிக் அப்படின்னு 2 டைப் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் இன் யுவர் ஸ்டேட் போர்ட் புக். பட் நமக்கு இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி கொடுக்கல. ஸோ இது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இது வந்து இன்டர் அல்லிலிக். ஓகே, ஸோ ஒரு ஜீன்ல இருக்கக்கூடிய 2 அல்லீலுக்கு இடையில சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நடக்கும், அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே, ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், அதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு, தட் இஸ் கோடாமினன்ஸ். ஸோ இதை பத்தி நான் இப்போ டீட்டெயிலா சொல்லல, பட் வாட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், வாட் இஸ் கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் சொல்றேன். லிசன், இப்போ கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் என்ன, இப்போ நீங்க பாத்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல நம்ம பார்த்தோம், ஒன் ஆஃப் தி பேரண்டல் கேரக்டர் இஸ் கிளியர்லி எக்ஸ்பிரஸ்ட், அதுதானே, அதை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல 2 பேரண்டல் கேரக்டரும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. இப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க, இந்த இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஃபார்ம் ஆகும்போது போத் தி பேரண்டல் கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாம ஒரு நியூ கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு பேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there are some plants, ஓகே, ஸ்னாப் டிராகன் எடுத்துக்கலாம், ஆன்டர்ஹைனம் ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, which is a good example for understanding incomplete dominance. So actually என்னன்னா, இங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, there are 2 flowers, okay, there are 2 type of flowers, the red which is dominant one, the white which is recessive one. So snapdragon has 2 type of flowers. So here the recessive, நீங்க யோசிக்கலாம், சார் recessiveனா என்ன, ஏன் அங்க ஒரு dominant இருக்கும்போது இங்க recessive வருது அப்படின்னா, see in plants earlier அதுல கண்டிப்பா ஒரு dominant character தான் இருக்கும். ஆனா due to mutations or any other reason, the expression which is interrupted by the mutation maybe, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன் ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது, அதனாலதான் இந்த இடத்துல ஒரு ரிசெசிவ் கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். இதுதான் ஜென்ரலா நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த ஸ்னாப் டிராகன் பிளான்ட்ல டியூ டு எவல்யூஷன் ஆர் மியூட்டேஷன் there are 2 type of flowers, one is red which is dominant, another one is white which is recessive. So just take gamete from these 2 flowers, capital R from red and small r from white. So when we cross these 2, இது ஒரு கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸா இருந்தா கண்டிப்பா இங்க என்ன கலர் வந்திருக்கணும், Red, sir. பட் ஹியர் the F1 generation which all are pink. அப்ப இங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சார் நீங்க உடனே வந்து சார் this is blending அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, no, this is not a blending. Here the expression character இருக்கு இல்லையா, அதாவது இந்த R இருக்குல்ல, which is the dominant one, அது வந்து சிங்கிள் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது அந்த சிங்கிள் ஆரும் தன்னுடைய என்டையர் கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணல. ஸோ அங்கேயும் வந்து சம் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் இன்டரப்டட், ஏதோ ஒரு இன்டரப்ஷன் நடந்ததால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் கிளியர்லி எக்ஸ்பிரஸ்ட் வாட் இட் இஸ். ஸோ ஆக்சுவலி ரெட் அப்படின்றது வந்து அந்த பிக்மெண்ட்னுடைய கலர் தான்.
இங்க pigmentation அப்படின்றது இட்ஸ் a character, pigments அப்படின்றது இட்ஸ் a protein content actually. இப்போ வந்து each and every protein, okay, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு protein இங்க ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கான ஜீன் டிஎன்ஏல இருந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும். ஆனா அந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆகும்போது சரியான ப்ராப்பரா அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாதப்போ அந்த புரோட்டீனுக்கு அந்த கலருக்கான அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்காது. ஸோ தட்ஸ் வை இந்த இடத்துல பிங்க் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டாமினன்ட். ஸோ அதனால இதுக்கு இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல 2 பேரண்டல் கேரக்டரும் இல்லாம ஒரு நியூ கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகுறது நம்ம இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்னு சொல்லலாம். இது எந்த மாதிரியான பிளான்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸ்னாப் டிராகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்டர்ஹைனன் ஸ்பீசிஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ ஆஸ் பர் தி புன்னட் ஸ்கொயர் நீங்க இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும், இந்த F1 ஜென்ரேஷனை நீங்க வந்து கிராஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு கேபிட்டல் ஆர், ஒரு ஸ்மால் ஆர், ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஆர் ஸ்மால் ஆர். ஸோ இதை கிராஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் ஆர், ஸோ விச் இஸ் ரெட் இன் கலர். அண்ட் அனதர் ஒன் வந்து இங்க ரெசிசிவ் சாரி இங்க வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்றது பார்க்குறோம். தேர் ஆர் 2. ஓகே, ஸோ 2 பிங்க் கலர் அப்படின்றது இங்க 2, ரெட் கலர் இஸ் 1 அண்ட் அகைன் ஒயிட் இஸ் 1. ஸோ ஹியர் த phenotypic ratio is 1:2:1. The most important point should be noted here is in these plants the genotypic ratio also similar with the phenotypic ratio. See here 1:2:1 only. See capital R, capital R, small r, capital R, small r, and small r, small r. So both phenotypic ratio, genotypic ratio is similar. In which of the following expression ketangana incomplete dominance? This is another type of question we can expect from this content. Okay, I hope இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இதனுடைய கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம். தட் இஸ் we will start with the codominance. ஓகே, ஐ ஹோப் இன்னைக்கு செஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னும் இதனுடைய கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம். ஓகே, Okay, yes, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. okay, thank you so much. Thank you, sir. And Thank good you, night. sir. Good night. Bye, sir. Good night. Bye. So one Nala- doubt. Sir, one yes doubt. yes Kellen. Sir, I was the first in first class. So what all you have taught before, I don't know, sir. Please I not get you. Please ஒரு வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சரியா கேட்கல. Please repeat. Sir, it was my first class, sir. Okay, Rama Devi, right? Yes, Are you sir. Rama So Devi? what you taught before, I don't know. So Okay. you may say, sir. Okay, right. So there are 2 lessons completed. Okay, there are 2 lessons we completed. The one is reproduction in organism, that is very simple lesson. Okay, very basics lesson. And another one is sexual reproduction in flowering plants that we completed today itself. Okay, so we will discuss the lessons in another session. Okay, Okay, sir. We need to take any After- separate course, sir. Okay, so I will first of all I will talk with sir and I will arrange that one. Okay, ஏன்னா நமக்கு வந்து the new students will join, right? So when we will join, we will have a different session. நான் அதை நான் complete பண்றேன். Okay, sir. And also I'm having one doubt, sir. The book you are sharing is not similar to what I have, sir. Okay, now do you have a state board book, right? Yes, sir. Okay, so you should know one thing. See, while we are preparing NEET, okay, the fundamental source are very important. So NCERTs are very, very important. They are the fundamental source. So the maximum number of questions out of 90, more than 80 to 85 questions are directly derived from NCERT source only. So இது நான் மட்டும் சொல்லல, I'm not talking, I mean, so without evidence. So previous year questions explains the exact. Okay, so இப்போ all the questions, maximum நீங்க 90 questions பார்த்தீங்கன்னா this year 2021 only one question, except one question, 89 questions, the source, the fundamental source is NCERT. So that's why I'm sharing NCERT books. I'm teaching from this content. Okay. Sir. Thank you, I sir. think Rama Devi, did you get it? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Right. So try to get this book. Okay. Otherwise, you can. Oh, sir, prepare I notes. got the book from the academy, sir. That is also good enough. That is also good enough with the practice questions also. We have Sir, practice questions. that book which I'm having, that only not similar to what you are having, sir. Okay. See, there are some points
Okay, there are some points and even some lines are missed maybe. So that's why I'm sharing this book and I'm explaining each and every line. I hope உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So you should note down every point and we are discussing here and you should try to make a notes. Okay, try to make notes. Okay, sir. And that is enough. That's enough. Okay. Sir, one doubt, sir. யாருமா? தமிழ் Jayashree, sir. ஜெயஸ்ரீ. சொல்லுங்க ஜெயஸ்ரீ. சார் மெண்டல் ஃபேக்டர்னு சொல்லிட்டு அதை நேம் பண்ணாங்க. அப்ப ஜீன் ஃபேக்டர், ஜீன்ற நேம் யார் சார் கொடுத்தது? சி எக்ஸாக்டா நம்ம ஜீன் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய சயின்டிஸ்ட் வருது. அடுத்தடுத்து நம்ம அந்த கண்டென்ட் பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, நேம்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த நேம்ஸ் நீங்க விஜுவலா பார்க்கும்போது யூ கேன் ஈஸிலி அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதனால ஓகே சார். Sir, your number, please. ஓகே, ஸோ சார் கிட்ட கேளுங்கம்மா, தருவாங்க. Okay, sir. தமிழ் செல்வி, ரைட். ஓகே, எனி அதர் டவுட்? No, sir. ஓகே சார் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமாம்மா, ஆக்சுவலி இன்னைக்கு யாருமே அது எனக்கு ஞாபகப்படுத்தல. நானும் 1 வீக் கழிச்சு வந்ததால அதை விட்டுட்டேன். என்ன 2 லெசன் முடிச்சிருக்குமா? கொஸ்டின் பேப்பர் 1 லெசன் தானா? ஒரு லெசன் தான் சார். ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ரீப்ரொடக்ஷன். ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம் மட்டும் தானே? சரி, ஓகேம்மா, அது நம்ம அடுத்த இதுல பார்த்துடலாம். எனக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. நான் அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ். ஓகே சார். ஓகே, ரைட். ஓகே, என்ன பண்ணிடலாமா? Yes, sir. ஓகே, குட் நைட். Thank you, sir. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ சார்.